जा हो मो घर तैयारी सरीगला। अनेक दिन पर मु एमिति गोटे सुंदर घर तैयारी करि पारिली। एबे जाए नदी रु पानी नहीं आसे, पानी आनिले रोषेई आरंभ करिबी। अरे मयूर भौणी तुमे कुआडे जाउच? काऊ मु नदी को पानी आनिबाकु जाउची, पानी आनिले मु रोषेई करिबी। मयूर भौणी नदी को जमा जाओनी, तुमे कौन शुणी न? नदी को अनेक कुंभीर चली आसीचंती, सबु चढ़ी जंगल बाहरी थिबा कुओरु पानी आउचंती। हेले काऊ कुओ तो एठारु बहुत दूर, एते दूर को गले फेरु फेरु अनेक डेरी हेई जिवो। अरे मयूर भौणी ए कौन कहूच? कुओ दूर हेले भी तुम जीवन तो बंची जीव। जदि तुमे नदी को जीव कुंभीर माने तुमर क्षति करि पारंती। हाँ काऊ तू ठीक कहलु, डेरी हो पछे मु कुओरु ही पानी आनिबी। एमिति कही मयूर पानी आनिबाकु गला, काऊ माने ता घर को गले। अरे वाह मयूर घर तो बहुत सुंदर हेची, ए घर को बिक्री करले आमे बहुत भल टंका पाइबा। हाँ तू शीघ्र ए घर को धर, मयूर आसीबा आगरु आमे घर को नहीं दूर को चली जीवा। तापरे काऊ माने मयूर घर को चोरी करि नेले। रास्ता रे चढ़ी सह तांकर देखा हैला। अरे चढ़ी तू भी कौन नदी को पानी आनिबाकु जाउचु? हाँ काऊ भौणी मु एबे नदी को जाउथिली। जमा जानी चढ़ी, नदी आउ सुरक्षित नुह। बड़ बड़ दुईटी कुंभीर नदी को चली आसीचंती, जी भी पानी आनिबाकु जाउची कुंभीर माने ताकू खाई देउचंती। तू गोटे काम कर, जंगल बाहर थिबा कुओरु जाई पानी आने। तुमी सत कहूच काऊ भौणी, भल हैला मते कथा कहिदेल, नहले मु केते बड़ विपदरे पड़ी जाइथांती। तुम दुई जन को अनेक अनेक धन्यवाद। मु एबे कुओकु ही जीबी। अरे एथिरे धन्यवाद देबार कोन अछि? आमे तो सब बेले चढ़ई मानकर भल चाहू, हेले चढ़ई माने ही हमको भूल बुझंती। हौ तू एबे पानी आनिबाकु जा। तापरे चढ़ई पानी आनिबाकु गला, दुई काऊ ता घर को गले। ए चढ़ी तू कौन काऊ मानू देखीचु? पूरा जंगल रे मु तांको खोजी सारिलिनी, हेले कोउठी भी तांको पाउनी। एई किछि समय आगरु मोर तांको सह देखा हेतिला, से माने कहउथिले नदी रे कुंभीर अछंती, सेथि पई मु कुओ को पानी आनिया पई जाउथिली। मते भी काऊ माने सेई एका मिछ कथा कही कुओ को पठेइथिले, हेले जेते बेले मु फेरिली देखिली मो घर नाही। सेई दुष्ट काऊ माने ही मिछ कही मो घर चोरी करी नेई जाइचंती। कौन कहूच मयूर भौणी? ताहले तो सेमाने मो घर को भी चोरी करिबा पई जाइथिबे। चलो एबे ही सेठाको जिबा, आउ सेमानकु धरिबा। हाँ चल शीघ्र जिबा। अरे जल्दी जल्दी चढ़ीर घर को उठाओ, केही आसीबा आगरु आमे शीघ्र ही जागा छाड़ी चली जिबा। हाँ हाँ मु एबे ही घर को आणुची। अरे आम घरटी एमिति हलुची काहेकी? माँ माँ कुआडे गलो? मते बंचाओ। ई कौन? घर भितर तो चढ़ीर झियो अछि। हारी सुन, चढ़ी छुआ को शीघ्र ही घर बाहर कर दिया, नहले से पार्टी करी समस्त को एकाठी कर देबो। अरे ना ना तू कौन बोका? आमे एबे जदि ताकू छाड़ी देबा से ता माँ को सब कथा कही देब। रह मु एबे ता सह कथा हेउची। अरे माँ कुन्नी तू पार्टी न करी घर भितरे चुप हेई बस। आम जंगल भीतर को गोटे बाघ चली आसीची, से केवल छोट छुआ को ही खाऊची। सेथिपाई आमे सब छोट छुआ को घर भितरे रखी पाख जंगल को नहीं जाउचु। हाँ तो माँ तते नदी पाखरे अपेक्षा करी बसिची, तू आम सांगरी गले सुरक्षित निज माँ पाखरे पहुंची पारिबु। सतरे आंटी तेबे ठीक अछि, मु पार्टी न करी चुप हेई बसुची। तापरे कुनी चुप हेई घर भितरे बसी रहिला। काऊ माने चढ़ई घर नहीं सेठारु चली गले। किछि समय परे चढ़ई आ मयूर सेठारे आसी पहुंचिले। मयूर भौणी तुमे ठीक कहथिल, एठी मो घर नाही। काऊ माने मो घर चोरी करी नेई गले, हेले मो घर भितरे तो मो झियो थिला, से माने मो झियो को भी सांगरी नेई गले। तू चिंता करनी चढ़ी, चल आमे काऊ मानकु खोजिबा। काऊ माने मिली गले तो झियो भी मिली जिवो। एमिति कथा हेई से दुई जन काऊ मानकु खोजिबा पई चली गले। सेपटे काऊ माने चोरी करिथिबा घर धरी पाख जंगल रे पहुंचिले। अरे सब घर तो आमे नहीं आसिले, एबे से मिटू को फोन करी डाक, से
ଆମଠୁ ଏ ଘର ସବୁ କିଣି ନେଉ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ଆମେ ସବୁ ଘର ନେଇ ଆସିଛୁ, ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ହଁ ହଁ କାଉ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତମେ ମାନେ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଘର ନେଇ ପୁଣି ସହରକୁ ଯିବି। କାଉ ମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଘର ଭିତରୁ ଥାଇ କୁନି ଶୁଣୁଥିଲା। କାଉ ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ମତେ ମିଛ କହି ଆମ ଘରକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛ? ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ମୁଁ ମୋ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ତୁ ତା ମାକୁ ଏ କଥା କହିବୁ। ଆରେ ଶୁଣ, ମିଟୁକୁ କୁହ ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉ, ସେ ଘର ସହ ଏ ଛୁଆକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଉ। ନା ନା, ମତେ ବିକ୍ରି କରନି, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ନା, ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିବୁନି, ଆମେ ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ତୋ ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବିନି, ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ମତେ ଭାରି ଟଏଲେଟ ଲାଗୁଛି, କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲ ନା, ମୁଁ ବାହାରେ ଟଏଲେଟ କରିବି। ନା, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବିନି, ତତେ ଯଦି ଟଏଲେଟ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେ ଘର ଭିତରେ କର। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଟଏଲେଟ କଲେ ଘର ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ସେମିତିରେ ଘରକୁ ଆଉ କେହି କିଣିବେନି। ହଁ ଠିକ କଥା, ତୁ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଟଏଲେଟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଘର ଭିତରେ ସେ ଟଏଲେଟ କଲେ ଘର ଆଉ ବିକ୍ରି ହବନି। ରହ କୁନି, ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ଖୋଲୁଛି, ତୁ ବାହାରେ ଟଏଲେଟ କରିବୁ। ଏବେ ତୁ ଏଇଠି ଟଏଲେଟ କର। ନା, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟଏଲେଟ କରିବିନି, ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବେ ତୁ ଯା, ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଟଏଲେଟ କରିବୁ। ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ଆଗ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ମୁଁ ଟଏଲେଟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଟଏଲେଟ କରିକି ଆସିବୁ ଯା। ତାପରେ କାଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। କୁନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ସେସବୁ ପକେଇ ପକେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖିବି? କୁନି, ତୋର ଟଏଲେଟ ସରିଲା ନା ନାହିଁ? ଏ କଣ, କୁନି କିଛି ବି କଥା କହୁନି? ଆରେ କୁନି ତ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ମତେ ବୋକା ବନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛୁ, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା, କୁନି ମତେ ବୋକା ବନେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରନି, ଏବେ ଯଦି ସେ ତା ମାକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆରେ ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? କୁନି ବହୁତ ଛୋଟ, ଏତେ ଦୂର ରାସ୍ତା ତାର କଣ ମନେ ଥିବ ଯେ ସେ ତା ମାକୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିବ? ମୟୂର ଭଉଣୀ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲେନି, ହେଲେ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ତ କୋଉଠି ବି ପାଇଲେନି। ମୁଁ କଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ପାଇବିନି? ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବେ, ଚାଲ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ କୁନି ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ମା କୁନି, ତୁ ଠିକ ଅଛୁ ତ? ମା, ସେ କାଉ ମାନେ ନା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। କୁନି ତାର ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଦେଖିଲା ମୟୂର ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥାନାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତମେ ମାନେ ଏଠି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଏବେ ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ବସି ବସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଏଇ ଥରକ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମେ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ତୋ ଝିଅ କେମିତି ଯେ ଏତେ ରାସ୍ତା ମନେ ପକେଇ ତତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲା? ମୋ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଝିଲ? ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ପତ୍ର ପକେଇ ଚିହ୍ନ କରି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଏହି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପାରିଲୁ। ତମ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ, ଏବେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ସବୁ ଚୋରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ।
ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମୟୂର ଚୋରି ହେଇଥିବା ଘରମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ନିଜ ଜମିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଜମିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ଜମିରେ କାମ କରିବୁ? ହଁ ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଜମିରେ ମତେ କାମ ଦେଲେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ କାମରେ ରଖୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଜମି ପାଖରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ତୁ ଏବେ ହିଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼। ଯାହା କିଛି ଦରକାର ହେବ ମତେ କହିବୁ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାରା ଗଛ ବଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫଳିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲା। ଏଇ କ'ଣ? ଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଜମା 2ଟା ହିଁ ଆମ୍ବ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରି ଏ 2ଟା ଆମ୍ବ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ 2ଟି ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ମା ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଦେଖି ତାର 2 ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ମା, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ୍ବ କିଣି ଆଣିଛ? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ କିଣିନି। ଆଜି କାମରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ 2ଟା ହିଁ ଆମ୍ବ ଥିଲା। ସେଇ ଆମ୍ବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏଇ ନିଅ। ଆରି ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ଗାଧେଇ ଆସିବି। ଦିଦି, ମୁଁ ଏ ଛୋଟ ଆମ୍ବଟା ଖାଇବିନି। ତୁ ଏ ଆମ୍ବ ନେଇଯ, ଆଉ ମତେ ତ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟା ଦେ। ନାଇଁ ମୁନି, ତୁ ସାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି। ତୁ ସେ ଛୋଟ ଆମ୍ବଟା ଖା। ଏମିତି 2 ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା 2 କାଉ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଓହୋ, ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଶୁଣି ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଅ ଏଇ 2 ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସ। ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ କାଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଠି ଧରି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଏଇ, ତମେ ମାନେ ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ତମ ମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନି। ଏବେ ହିଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଲାଠିରେ ପିଟି ତମ ମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ନା ନା ଅଙ୍କଲ, ଆମକୁ ମାରନି। ଆମେ ଆଉ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିବୁନି। ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଆମ୍ବ ମତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଅଙ୍କଲ, ଏଇ ନିଅ। ଏଇ ତ ଭଲ ପିଲାମାନେ କଥା ମାନନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ତମ ମାନଙ୍କ ଆମ୍ବ ନେଇଛି, ଏକଥା ତମ ମାକୁ କହିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ନଦୀରେ ଭସେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ମାକୁ ଏକଥା କହିବୁନି। ବାଃ, ଆମ୍ବ 2ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଦେଲ, ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖେ। ଆରେ ବାଃ, ଆମ୍ବଟା ସତରେ ବହୁତ ମିଠା। ତୁମେ ବି ଆମ୍ବ ଖାଅ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିବ, ଆମେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରି ତାଙ୍କଠୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଆସିବା। ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଭଲ କଥା କହିଛୁ। ଏମିତି ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମା କୁନିମୁନି, ମୁଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସମୟ ହେଲେ ଖାଇ ନେବ। ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ଯାଉଛି। ମା, ମୋର ନା ଆଜି ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମତେ ଆଜି ଦରମା ମିଳିବ। ହଉ, ମୁଁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆଣିଦେବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଗଲା। ଘର ପଛପଟେ ଥାଇ କାଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଅଙ୍କଲ, ଆଜି ଆମେ ଜମା ବି ପାର୍ଟି କରିନୁ। ତାହେଲେ ତମେ ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆଜି ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଇବା ନେବାକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇ ପେଟ ପୁରେଇବି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଖାଇବା ନେଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣ। ଆଉ ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କ ମାକୁ ଏକଥା କହିବ, ଦେଖିବ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଙ୍କଲ, ଆମର କିଛି ବି କରନି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସୁଛି।
ଏମିତି କହି କୁନି ଖାଇବା ଆଣି କାଉକୁ ଦେଲା। କାଉ ସେ ଖାଇବା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଦିଦି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କାଉ ଅଙ୍କଲ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ ଖାଇବା? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ଭଉଣୀ। ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ଘରକୁ ଆସିଯିବେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇବା। ଚାଲ ଏବେ ଖେଳିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଆରେ ବା ଚଢ଼େଇ, ସତରେ ତୁ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। ତୋ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ଜମିରେ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ହେଇଛି। ଏଇ ନେ ତ ଦରମା। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଉ କାହା ଜମିରେ ବି କାମ କରିବୁନି। ମୋ ଜମିରେ କାମ କରିବୁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ମାସ ତ ଦରମା ବଢେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମତେ ଜମି ଦେଖେଇଦେବେ। ମୁଁ କାଲିଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ଗଲା। ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଧରି ଫେରିଲା। ମା ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ରସଗୋଲା ଆଣି ଦେଇଛ? ହଁ, ଏଇ ନିଅ, ତମେ ମାନେ ରସଗୋଲା ଖାଉଥାଅ। ମୁଁ ଯାଏ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇ ଆସେ। କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ହିଁ ଜଗିଥିଲା। ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ଗଲା, କାଉ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖେଇ ସବୁ ରସଗୋଲା ନେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଲି, ହେଲେ କଳସୀ ଆଣିଲିନି। ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପାଣି ଦରକାର ହେବ। ଯାଏ ଘରୁ କଳସୀ ନେଇ ଆସେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଏଇ କଣ କାଉ ଭାଇ, ତୁମେ ବି ରସଗୋଲା କିଣିଛ? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲା କିଣି ଆଣିଥିଲି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ ରସଗୋଲା କିଣି ଆଣିଲି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ରସଗୋଲା ଖାଇବି, ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ଅଙ୍କଲ ଆମର ସବୁ ରସଗୋଲା ନେଇଗଲେ। ମା ମୁନି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ କିଏ ତମ ମାନଙ୍କ ରସଗୋଲା ନେଲା କଥା କହୁଛୁ? ମା, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ନା ନା ମୁନି, ମାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହନି। ନହେଲେ କଣ? ତମେ ମାନେ ଏମିତି କଣ କଥା ହେଉଛ? ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଯେବେ ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡିବ ମାକୁ ଆସି ଆଗ କହିବ। ଯଦି ତମେ ମାନେ ମତେ ସତ କଥା ନ କହିବ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର କରିବି କହିଲ? ଏମିତି ଶୁଣି ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଚଢ଼େଇ ରାଗି ଯାଇ କାଉ ଘରକୁ ଗଲା। ତମେ ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଛଡେଇ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏବେ ହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ରସଗୋଲା ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ଏମିତି କଣ ଆସି ଆମ ସହ ଝଗଡା କରୁଛୁ? ତୋ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଆଣିଛୁ? ଭଲରେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯା, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ ପିଟି ପିଟି ଆମ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ଧମକ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେ କଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଚିଲଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ଆରେ ଶୁଣ ନା, ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବା କହିଲ? ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘର ତିଆରିବା ସହଜ ହେବନି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଡା ଘର ପାଇଯାନ୍ତେ ଖୁବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଣ ଆପଣ ମାନେ ଭଡା ଘର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଭଡା ଘର ଖୋଜୁଛୁ। ତ ଜାଣିବାରେ କଣ ସେମିତି ଘର ଅଛି? ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବେ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯଦି ତୋ ଘରେ ରହିବୁ, ତୁ କୋଉଠି ରହିବୁ? ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚଢ଼େଇ? ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସେ ଦୁଇ କାଉ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ନଥିବି, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତ ଘରେ ରହିବୁ, ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ଚଢ଼େଇ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇ ନେ, ତୁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଘର କରି ରହିପାରିବୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଘରର ଚାବି ଦେଇ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚିଲମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରହିଲେ। ସକାଳେ ଦୁଇ କାଉ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ।
ଏ କଣ ଆଜି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଅଛନ୍ତି? ଏ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ, ନହେଲେ ଆମେ ପିଟି ପିଟି ତମ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଏ କଣ ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏ ଘରେ? ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଘରେ ଅଛୁ। ଭଲ ହେଲା ତମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଗଲ। ଏବେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବୁ। ନା ନା, ଆମକୁ ଖାଅନି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସବୁ ମାନିବୁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ଏବେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣ, ନହେଲେ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଆଣିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ରହିବେ, ଚଢ଼େଇ କୋଉଠି ରହିବ? ଚଢ଼େଇ କଥା ତତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ ଆମକୁ ତା ଘର ଦେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ତମେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବ, ନହେଲେ ନା ନା, ଆମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରନି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିଦେଉଛୁ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଇବା ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଆମେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ ତା ଘର ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଏବେ ଚିଲମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆମେ ଏବେ କଣ କରିବା? ସେ ବିଷୟରେ ପରେ ଭାବିବା। ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବାନି ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଖାଇବା ନେଇ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଚିଲମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।